खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो गुरु सारे आओ पहला मूल मंत्र ते गुरु मंत्र का जाप करिए, फिर आप शुरू करते हैं जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो सारे जुड़ बैठे सत्संगियां का स्वागत है जी। और सतगुरु जी कृपा करन और बख्शिश कि ये जो सुआ सतगुरु ने बख्शिश किया है ये लेखे लग जाए। तो सतगुरु जी ने सानू ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिता कि असी कुछ समा जिथे आपस बड़ी देर बाद वीरां भैणां दा मेल हो रहा है इस प्लेटफॉर्म राही, उत्थे नाल ही गुरमत बारे जिन्नी गलबात हो सकती है आपसी मेल जोल दे नाल उस तो आपां वध तो वध लाहा लईए। सब तो पहला बेनती करते हैं कि जिवें हर वारी कहीदा बई ये क्लास सिखियार्थियों की है, सारे सिखियार्थी ने, अध्यापक कोई भी नहीं है। कि आप रल मिल के कर रहे हैं। हुणे जिवें आपस गलबात कर रहे सन, दिल्ली तो साडे वीर कुलवंत सिंह जी MP सिंह जी, ये सूचना मैं भी पहली बारी सुनी है भी 1960 तो उन्होंने इस पासे सतगुरां की बख्शिश नाल लगे ने। तो दास तो 1972 साहब महिंदर सिंह जोश होरां दे संपर्क च आउण नाल इस पासे उन्होंने मैनूं लाया। और वो बेशक सरीरक तौर पर चले गए ने, पर उन्हां दियां जो सिक्ख्यावां और उन्हां नाल जिहड़ा एक काफ़ी लंबा समा बिताया वो अज भी मैनूं याद है। और उन्हां दी बहुत ही कृपा है कि उन्होंने सानू एक जिस तरह आम विचरते ने। तो शुरू च मैं भावें खिमा करना एक समा लै रहा कि जब मेरा संपर्क होया तो जोश साहब ने जिस वे गुरमत दी गल्लां एक्सप्लेन करनियां तो सानू हजम नहीं सी हुंदियां, क्योंकि विचारधारा कुछ होर बनी सी। पर खैर वो कृपा हो गई सतगुरां दी ते उन्होंने सानू अपना समा दे के बड़ी कृपा की। इस करके मैं अज भी उन्होंने याद कर रही। तो आओ सतसंगियों पहला इस पैनल के जोड़े वीर ने उन्होंने नाल एक बार फिर इंट्रोडक्शन करा दें। सरदार MP सिंह जी दिल्ली तो संगत नूं फतेह बुला देंगे जी। आवाज आ रही? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सरदार मनमोहन सिंह जी पुंछ तो, सरदार मनमोहन सिंह जी पुंछ। हुणे मेरी गल तो हो रही सी ते शायद अजे ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो ज्ञानी जैन हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह, ठीक है, शुक्रिया जी। ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी आनंदपुर साहब तो। वाहिगुरू जी का खालसा जी वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी आनंदपुर साहब तो। वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सरदार जीत सिंह जी नाल ते आपां मिल लिया और मिलते रहेंगे हैं। तो
ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨਾ 201 ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰਰਾ ਸੱਸਾ, ਇਹ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 802 ਤੇ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਰਾ ਸੱਸਾ ਔਂਕੜ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਔਂਕੜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਸੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਸ ਅੰਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਲੋੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 947 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਕਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਮ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਇਹ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 8 17 ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 8 2 ਸ਼ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 8 ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ 8 2 ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये काम करन दी। 8 1 8 2 कुछ पढ़न दी लोड़ नहीं है। हाँ, हाँ श्लोक दा हेडिंग है, उस श्लोक दा पढ़िया ही जाता है, पौड़ी हाँ आंदी है, पौड़ी पढ़ी जाती है। एक हिंसे पढ़न दी कोई मर्यादा नहीं है। ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋੜ, ਤੇ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋੜ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੋਧੇ ਵੀਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਧੁਨੀ, तो ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਰੀ, और ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋੜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਘਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਉਣਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁੱਧ ਔਰ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ ਜਾਂ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੰਗ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦੰਗ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? तो ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਰਿਆਦਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। तो ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ? ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਹੁਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਤੇ ਦੱਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਨੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਨੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੀ ਦਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨਕ ਰੂਪ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੇ ਵਿਖਾਣੀਆਂ, ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਘਰ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਧੋਖ, ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਚਲ ਰੋਕ ਲੋਕ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੀ ਵਿਖਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ। ਬਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੀ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰਲਾ ਬੁੱਝਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ। ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਹੇ ਵਿਖਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਤੇ ਦੱਦਾ। ਆਖਿਰ ਬੇਅਖਤਨ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਜ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਬੇਅਖਤਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਸ ਨਾ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਕਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੱਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਵਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਲੀ ਨਮਾਜ਼, ਅੰਤਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਾਹੇ ਵਖਾਣੀਆਂ, ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝਾ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਖਿਰ ਬੇਅਖਤਨ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣੇ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਖੀਏ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਟੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਬੁਲਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਟੀਕ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਿੱਦੀ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੀ, ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਿਛੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿਵਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਬਈ, ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਰਾਏ ਮੌਜ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਖੈਰ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਨੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੌਜ ਦੀਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਸੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਗੌੜੀ ਆਪਣੇ ਟੋੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਗੈਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਰੇ ਕੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਕਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜੱਜਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਹ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਨ ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ। ਫੇਮਸ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 24ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੱਕ, ਜਾਂ 24ਵਾਂ ਅੰਕ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਹਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਵੇ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਇਨੋ ਮੈਲੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੋਹਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਵੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਇਨੋ ਮੈਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਤੇ ਵਿਪਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਲਿਖਿਆ। ਭੱਟ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਲ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਹਰ ਅਵਤਾਰ, ਜਗਮਤ ਜੋਗ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾनियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जो मानियो, प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबुच है, खोज शब्द में दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਵੁਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਔਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੂ ਮਾਨੀਓ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੂ ਮਾਨੀਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ
ਅੱਖਰ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਸਟੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਪੁਖਰਾਜ ਪੰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਪੰਨਾ ਮੈਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਹੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਏਸੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਵਿਪਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਣਾ, ਠੰਡ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਲੰਧਰ 8 ਸਾਲ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰੇ ਰੱਖਣ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਕੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।